دم باش قطابیان ابروکده هم بنده خود تمام کن بنده نا کیمیایی بنده 12 بشکا ایگه من بو هنگو کرا ویدیو اکا جدا بتنه بو نسیه دقا و من فرای کر چنکی اف بابتا همیه بیگوه گیره دایا حتی هنگه بشکا ایگه همیه باش تینگه هن ام ناچی نظر بشکا دوی بسه بر هنده من کرا ویدیو اکا جدا او مبونگو فرای کر اف رو که دهینه سر جورید بنده در سوچوی دا ما بحث کر ما گوتی گردیله بو ما مادا پکت اینن گردیله چا مادا پکت اینن وقتی خولکتن چا خولکتن بریگا بندا او کینه بندا پکت اینن الکترونن ها هزینه الکترونن ها هزی بتویه چند بن برگه داره دا یه اخیره بتویه هشت بن اگر ها تو گردیله ایک برگه بتنه هبو بتویه دو بن و جا وقتی گردیله محاولت کردن الکترونت خوب کرده هشت یانجی هگر دو بن الکترونت خوب کرده دو هنگی ده بندا پیک اینید قطابیان ما چند جورید بندا هنه سه جور یت هین بند آیونی بند هاوبش بند کانزایی آیونی و هاوبش و کانزایی ام ده بری خود اینه ویدیوه بری ام چینت نوابدی دا بری ام بحث که این که بند آیونی چاویه آنی هاوبشی چاویه آنی کانزایی چاویه بس ده بری خود اینه ویدیوه که ام ده چه جزانین ده چه تگهین دا بو ما هزرک در باره وی بابدی چه بید Most atoms don't ride solo. Instead, they bond with other atoms. Now, bonds can form between atoms of the same element, or atoms of different elements. You've probably imagined bonding as a tug of war. If one atom is really strong, it can pull one or more electrons off another atom. Then you end up with one negatively charged ion and one positively charged ion. And the attraction between these opposite charges is called an ionic bond. This is the kind of sharing where you just give away your toy to someone else and then never get it back. Table salt, sodium chloride, is held together by ionic bonds. Every atom of sodium gives up one electron to every atom of chlorine. Ions are formed, and those ions arrange themselves in a 3D grid called a lattice, in which every sodium ion is bonded to 6 chloride ions, and every chloride ion is bonded to 6 sodium ions. The chlorine atoms never give the sodium atoms their electrons back. Now, these transactions aren't always so cut and dried. If one atom doesn't completely overwhelm the other, they can actually share each other's electrons. This is like a potluck, where you and a friend each bring a dish, and then both of you share both dishes. Each atom is attracted to the shared electrons in between them, and this attraction is called a covalent bond. The proteins and DNA in our bodies, for example, are held together largely by these covalent bonds. Some atoms can covalently bond with just one other atom, others with many more. The number of other atoms one atom can bond with depends on how its electrons are arranged. So, how are electrons arranged? Every atom of a pure, unbonded element is electrically neutral because it contains the same number of protons in the nucleus as it does electrons around the nucleus. And not all of those electrons are available for bonding. Only the outermost electrons, the ones in orbitals furthest from the nucleus, the ones with the most energy, only those participate in bonding. By the way, this applies to ionic bonding too. Remember sodium chloride? Well, the electron that sodium loses is the one furthest from its nucleus, and the orbital that electron occupies when it goes over to chlorine is also the one furthest from its nucleus. But back to covalent bonding. Carbon has 4 electrons that are free to bond. Nitrogen has 3, oxygen 2. So carbon is likely to form 4 bonds, nitrogen 3 and oxygen 2. Hydrogen only has 1 electron, so it can only form 1 bond. In some special cases, atoms can form more bonds than you'd expect, but they better have a really good reason to do so, or things tend to fly apart. Groups of atoms that share electrons covalently with each other are called molecules. They can be small. For example, every molecule of oxygen gas is made up of just 2
پشتی ما برای خدای وی ویدیو هیویدگم هزرک به هنگو چه ببیتن سر بابت من قطابیان اف هر دو پشکه من به هنگویت گرینه اف جدوله من یا به هنگو گرد گری همیک هر دو پشکا دوی ویاسه دوی جدولی دا تنه هگر وی جدولی تو دیگه هشتی و تجبر گر اوه خلاص اوش تدی یت کتاب دا ام تأشیر ناگه زایدن بابت چکرنا وینه گردیله و گوهستنا الکترونان اوی جداده بین اش جدولی قطابیان ما چند جورت بنده هنه بند آیونی و یه هاوپش و یه کانزای بند آیونی جی دو جورت آیونانه موجب و سالب دهین خالخالایت هر سکا خینین داته بگهین بجید بیک دهید بریکا و گوزنا الکترونان جگردیلین دی الکترونا بخو ودگو هزیتن بخو پیدات کتت اینید اشکه جگردیلین دی یا هاو بش وکیش ناوی ویو دیاره بجداری گرنا الکترونان پیکه دی بخو مشارکه کنده بجداری کن کانزایی بجیدن الکترون سربستی تاینه ده الکترون سربست یعنی ات آزاد ندگره داینه تینو چن پیکات ناوی اوش چه پیک دیتن کانزایک گل نه کانزایکی هکو اکو دود گرن دی بومه بندکی آیونی بگینید یا هاو بش بجید نه کانزایک گل نه کانزایکی و یا کانزایی بجید کانزایک و گل کانزایک یعنی ما چند حالت هنه قطابیان کانزا گل کانزایی کانزای ابتنه نه کانزاد گل نه کانزایی آنکو نه کانزای ابتنه و حالت اگی کانزا و نه کانزا اوده بنه آیونی اوی پشتی بند بوی درست بند چه بکت اینید آیونت موجب و سالب بکت اینید ویری پشتی بندا چید کردد بنا چید بنا گردیلن هف بارک پیکت اینید یعنی هف بارک یعنی خوب بارگک نینه اوه چه بکت اینیدن آیونن موجب بکت اینید و الکترونت و آیونا اوید بیجید بندگی گلگه پیزه یعنی بو قوتا خوک و بشکت و جگ و بید یه پیزه اوی یه ها بشت بیجید هزا وی گیم ترش بندید آیونی اوه جی مام ناونده اف گردیله وقتی بندا پکت اینن چه بارن بارا پتر اون ید باره رق او ماندن اوید باره رق ید ها بش بیتن باره رق بیت آنیه شل بیتن کانزایی همید رقن ید آیونی بشتتت آویدا توی توا یعنی تحلیتن و ید ها بش اوجید آویدا ده توی توا آنکو تحلیت ید کانزایی نا توی تاوت آویدا نا حلین اوید بشتاته یه آیونی دمت آویدا توی تاوه کاره بید گهینید اگه بری ام حلینین بری بگینت آویدا کاره بی نا گهینید بس وقتی تگینت آویدات حلینین کاره بید گهینید اویجی دمت آویدا توی تاوه کاره بی نا گهینید وقتی ام آویدات حلینین کاره بید ناگهینید ویره کاره بید گهینید همیشه وازان اوه چه رنگه هبیدن هر کاره بید گهینید اول بجید ناهت اوه قطان و راکشان وگی پارچه داری ما او نمونه هاید کتاب دا دینو گچین بره خود اینه قطابیان اوه نمونه مد پیشهگی دا بحث کری بجید هزر چماندنا هلگیری داری جلکان و چماندنا هلگیری تله بگه ام شمت صناهی تله بچمینین لی دار دشکتن الدمی دو بچمینین بحث حلاقا جلکات کد او ام جلکا بیود گین و تهلگیرین جلکت خو بجید هگه یا داری بیدن تو محاولب که و چمینی دشکت بس با یا تله ناش کتن اوه اگریوی چیه چنکی یا داری امر بیجین بنده که ها بشه بگینوی گردیله توی هک امبر خوب دینه گردیله توی بنده ها بش یا هی
بس یا تیلی بندک کانزایی هی ویریم بحثی بند آیونی گرمه گوتی نسبتی یه آیونی بجید ناه توقطان و راکشان ام نشین یه ها بش بجید مهر دو جوریه تینو یه کانزایی اتهتا وقطان و راکشان شبیه چاویه چه شبه هیا گردیله توی همید گل اک یعنی اگه دو گردیله و 3 و 4 و 10 خود دند گل اک چه شبه بکت اینن بجید شبه بلوریه هی اوا چه شبه هیا شبه گردین جیک جدا گردن همی جیک جدا نه اوا تورکا کانزاییه اگه شبکه که یا کانزایی نمونه دو وکی چه آبت آیونی نمونه وک خواه آنکو NaCl یت ها بش نمونه وک آف آنکو H2O یت کانزایی نمونه وکی آسان Fe یانجی مس CU قطبیان اوه هندک نمونه نه بس من گلک بتر نمونه هین همه چه ماده دورو برید مهبید امشین بینید وان هر سه کاتیگوریا دا یه آیونی بو نمونه وکی بشتده وکی فاسه یا جلکش نه هر واسا وکی خی هر واسا وکی کلو چه بجنه سودا ناف هویرا و نانی داده تبکار اینان آیتت ها بش وکی اکسیژینه وکی نایتروژینه وکی اسیتون اوه همیمه وکی گلوکوزی اوه بندت ها بشن بندت کانزایی وکی زر زیف کروم تیتانیوم اواجی بندت کانزایینه بس او نمونت ما اینا انگل جیوازی بخوش برکه بس اوه بس وکی روم کرنه که دا بتر روم ببن دا بزانیم که ام بحثه چد کن نکن ده بره خداینا وی ویدیو بحثه هر سه بندات کدن بو مهرون کد خطابیان صحکنه با ویدیو اف ویدیو گلک فایده نه دیوال هنگو کن کو هنگ باشتر تیب کن This video explains how the three types of chemical bonding work. First, ionic bonding, between metal and non-metal atoms, for example, sodium and chlorine. All metal atoms generally have between 1 and 3 electrons in their outer shell. For example, sodium has 1 in its outer shell, shown as a cross. Non-metal atoms generally have between 4 and 8 electrons in their outer shell. Chlorine, for example, has 7, shown as dots. But all atoms want a full outer shell. So, the metal and non-metal atoms do a deal. The metal sodium atom gives its electron away, and the non-metal chlorine atom receives it. Now, they both have full outer shells. But where does the ionic bond come from? Both atoms were neutral, but after trading the electron, the sodium is now a positive ion, and the chlorine is now a negative ion. The oppositely charged ions attract, causing the ionic bond. Many ions attract to form a giant lattice structure. Ionic compounds have interesting properties. Because ionic bonds are strong and act in all directions in the lattice, it takes a lot of energy to break the ionic bonds, giving ionic compounds high melting points. Second, covalent bonding between non-metal atoms. Let's look at water. Again, all atoms want a full outer shell. Oxygen has 6 outer shell electrons, but needs 8. Hydrogen has 1 electron in its outer shell, but needs 2. But rather than swap electrons like ionic bonding, covalent compounds share electrons. The oxygen atom shares 1 pair of electrons with each hydrogen atom. Each hydrogen now has 2 electrons, and the oxygen has 8. All of them are happy. So where does the bond come from? The shared pairs of electrons are negative, and the nuclei of all atoms are positive. The attraction between them is the covalent bond, and like ionic bonds, they are very strong. Water is one of 3 kinds of covalent compound, called a simple covalent compound. Although covalent bonds are strong, the forces between the small molecules are weak, so it takes little energy to break these weak intermolecular forces,
meaning that water and other simple covalent compounds have very low boiling points. However, giant covalent compounds like diamond have very high melting points due to the covalent bonds. And finally, we have metallic bonding between metal atoms such as iron. Iron has 2 electrons on its outer shell, but metal atoms work as a group and share their electrons between them. The electrons form a sea of delocalized electrons, which are free to roam throughout the giant lattice. Where does the bonding come from? Well, the positive nuclei are all held together by the sea of delocalized electrons like a strong glue. The bonding is very strong, meaning that metal generally has very high melting points. So these are the 3 types of bonding. For a closer look at covalent compounds with طبيا verið shtegjedigjej bendit آیونی دو جورن آیون موجب و آیون سالب الویره ما بابت اگه های پیکینان آیونت موجب و هر واسا آنکویت پوزاتیف و پیکینان آیونت سالب آنکویت نگاتیف سر گردیله دی دیار کرده بشتا کنه اف گردیله دی بیتا آیونکا موجب آنیا سالب آن دی بیتا آیونکا پوزاتیف آنیا نگاتیف الویره ام دی هجمیرین الکترونت ها و هزیکا چندن هکرش چاره کمتر بون دی برزگتن هکرش چاره پتر بون دی بجداریه بگد چونکی مگوتی هشتن نیوکا هشتیجی چاره دی الکترونت ها و هزی خینین دی زانین که دی برزگت آن دی ورگریدن هکر ها تو برزگرن هنگی دی بیتا پوزاتیف یا موجب سحکه و 1 2 3 آستن الویره دی الکترونه که برزگتن او دی بیتا موجب دی وی شکلی ورگریدن او صودیوم هر واسا المونیوم جی ما اگه تا هزی سیت هین مگوچی چاره کمترن دی برزگت دی بنا دو آز بارگوه دی بیتا موجب سه هر واسا پیکینانا آیونت سالب هگر الکترون نهاوی هزی جمارا و 5 و 6 و 7 بون باشن وره ام دهین تحکینه اوه الکترونه هکو 5 و 6 و 7 بون دی ورگریدن دهین دک الکترونا ورگریدش گردیل دیوه جا کاچه گردیلنه ام ده الکترونه تا هزی خینین 1 2 3 4 5 6 4 پترن یا نه پترن معناوه دی چه کتن و آسته خود هلیت نابرزگت و دهنده الکترونا ورگریدن ده چند ورگرید اول ششن چندت کمن دوت کمن ده دو الکترونا ورگرید ام صحیحه گریلو کلوری ده الکترونت ها و هزی خینین 1 2 3 4 5 6 7 اوه 7 الکترونت این 4 پتره یا نه بله معناوی ده چه کتن ده الکترونه ورگرید ده چند ورگرید ده ایک ورگرید دو بوب نه 8 اف بسیارجی مایتین سرهنده باشیده صافه و حلقه بشکلی و بند 12 دیماهی کات